بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہذیب و تمدن اسلامی بائے رشید اختر ندوی، اس کا حصہ دوم کر رہے ہیں ہم، اور اس میں سے کرنا ہے ہم نے سیاسی پس منظر۔ اسلام کسی خاندان، کسی ایک طبقہ اور یا کسی ایک جماعت کے لیے مخصوص نہ تھا۔ وہ لوگ جو بنو امیہ پر الزام دیتے ہیں کہ اسلام ان کے لیے نہ تھا، اسلام کی ہمگیری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت اللہ عالمین ہونے کو بھول جاتے ہیں۔ انہیں یہ حقیقت بھی یاد نہیں رہتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی ہر پچھلی مخالفت کو نظر انداز کر کے اس کے گھر کو دارالامن بنایا تھا۔ مقرزی کا بیان ہے کہ ابو سفیان کے گھر کو دارالامن قرار دینے کی تحریک حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ حضرت عباس رسول اللہ کے چچے تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اسلام محض ہاشمیہ یا مدینہ کے انصار کے لیے مخصوص ہوتا تو یقیناً حضرت عباس کی سفارش پر رد کر دی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس کی سفارش منظور ہی نہیں کی، بلکہ اپنی طرف سے بھی ابو سفیان کی تالیف قلب کی تجاویز کی اور حنین کی غنیمتوں میں سے کئی ہزار اونٹ اور ڈھیروں چاندی اسے عطا کی۔ یوں یہ الگ بات ہے کہ بنو امیہ برسر اقتدار آنے کے بعد بنو ہاشم سے لڑے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اپنے دامن کرم میں چھپا لیا تھا۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ حاصل ہو جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ جائے، اس پر نکتہ چینی کا حق کسی کو نہیں رہتا۔ یہ یقیناً صحیح ہے کہ ابو سفیان اور ان کے بیٹے معاویہ بہت بعد میں اسلام لائے، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت خالد بن ولید اور عمر بن عاص 7 ہجری میں اسلام لائے تھے۔ اگر ان دونوں کا اسلام مورخین کے نزدیک قابل حجت ہے، اگر یہ دونوں ملت کے باعث فخر افراد تھے تو امیر معاویہ بھی ایسے ہی تھے۔ وہ بھی 7 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ خود امیر معاویہ نے اپنے اسلام لانے کی روایات بیان کی ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان نے کہا، جب حدیبیہ کے سال قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں داخل نہ ہونے دیا، آپ کی راہ روکی اور صلح حدیبیہ کی شرائط تحریر میں آئے، اسلام نے میرے دل میں جگہ پالی۔ میں نے اپنے دل کی اس تبدیلی کی کیفیت اپنے ماں حمدہ بن عتبہ سے عرض کی۔ انہوں نے مجھے اپنے باپ کی مخالفت سے روکا اور کوئی ایسی بات کرنے کی اجازت نہ دی جس میں باپ کی مرضی شامل نہ ہو۔ انہوں نے مجھے ڈرایا کہ اگر میں نے اپنے باپ کی مخالفت کی تو وہ میرا روزینہ بند کر دیں گے اور میرا قوت مجھ سے چھین لیں گے۔ میرے باپ اس وقت مکہ میں نہ تھے، سو کے حباشہ گئے ہوئے تھے۔ امیر معاویہ فرماتے ہیں، ماں کے اس مشورے کے باوجود میں اسلام لے آیا، البتہ اپنا اسلام پوشیدہ رکھا، کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ خدا جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس تشریف لے گئے تو میں مسلمان ہو چکا تھا۔ میرے باپ کو میرے مسلمان ہونے کا علم نہ ہوا۔ میں نے ان سے اپنی اس تبدیلی قلب کو پوشیدہ رکھا۔ اگلے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضیہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے، اس وقت میں مسلمان تھا۔ میرے باپ کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ اس نے ایک دن مجھ سے کہا، تمہارے بھائی تم سے بہتر ہیں کیونکہ وہ میرے دین پر ہیں۔ امیر معاویہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے، میں نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہوئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابت کی۔ ابن عساکر اس کے بعد محمد بن عمر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین میں شریک ہوئے اور حنین کی غنیمتوں میں سے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی پائی۔ ابن عساکر ہی کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اجمیوں کو خطوط لکھنے چاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لکھنے والے کو طلب کیا۔ امیر معاویہ اس وقت اسلام لا چکے تھے اور مدینہ میں تھے۔ ان کا خط بہت اچھا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابت کی۔ ابن عساکر نے آگے چل کر ایک اور روایت بیان کی ہے کہ امیر معاویہ ایک موقع پر حضرت ام حبیبہ کے حجرہ میں اس وقت آئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ امیر معاویہ کے ایک کان کے اوپر قلم ٹنگا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ امیر معاویہ نے جواب دیا، یہ قلم ہے جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی خدمت کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی۔ ابن عساکر کے علاوہ ابن خلدون، طبری اور ابن سعد نے بھی امیر معاویہ کے کاتب وحی ہونے کو تسلیم کیا ہے۔ یہی روایت الدمیری اور ابن خمیس کی ہے۔ ایمان کی بات یہ ہے کہ امیر معاویہ کے اسلام پر اعتراض ممکن نہیں ہے۔ وہ مخلص مسلمان تھے اور ان کے ایمان میں کسی قسم کا خلل نہ تھا۔ ابن عساکر نے ایسی بہت سی روایات صحیح اسناد سے روایت کی ہیں جن سے حضرت امیر معاویہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر معاویہ کو حضرت ام حبیبہ نے بہت قریب کر رکھا تھا۔ حضرت ام حبیبہ امیر معاویہ کی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار حضرت امیر معاویہ کے لیے دعائے خیر کی، کبھی اپنے طور پر اور کبھی حضرت ام حبیبہ کے کہنے پر۔ یہاں تک کہ ابن عساکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ یہ روایت ابن عساکر نے متعدد راویوں سے روایت کی ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ
गो इब्न असाकिर के सिवा किसी दूसरे मौलिक ने ऐसी कोई रिवायत बयान नहीं की, लेकिन चूंकि इब्न असाकिर बड़े ऊंचे मौलिक और मुहद्दिस हैं, इसीलिए इस हदीस की सेहत से इनकार नहीं किया जा सकता। हम नहीं कह सकते कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत किस मौके पर की थी। बहरहाल ज़माना ने ये बात आगे चलकर साबित कर दी कि अमीर मुआविया कवि भी थे और अमीन भी। उस वक्त जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज कहे, कोई नहीं कह सकता था कि 20-22 साल का ये नौजवान जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी का भाई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पुराने रकीब का बेटा है, आगे चलकर एक बड़ी सल्तनत की बिना रखेगा। ये इम्कानात तो उस वक्त पैदा हुए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के चंद माह बाद इस्लामी फ़ौजें शाम पर हमला आवर हुई। इन फ़ौजों में अमीर मुआविया भी थे और इस्लामी फ़ौज में उस वक्त उनकी हैसियत क्या थी कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता उनके भाई यजीद बिन अबी सुफियान फौज के एक हिस्सा के सिपा सालार थे और अपनी बहादुरी और दनाई के सबब हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के मोतमिद साथियों में बहुत मुमताज़ थे। न सिर्फ उनके साथी सिपा सालार उनका एहतराम करते, बल्कि हज़रत फारूक आज़म भी उन्हें बहुत अच्छा समझते। यही सबब था कि लड़ाई ख़त्म होने के बाद जब शाम की तंजीम और हयात इज्तिमाई के सुलझाव का वक्त करीब आया, हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जनाब अबू उबैदा बिन जर्राह के साथ साथ यजीद बिन अबी सुफियान का भी इंतखाब किया। एक हिस्सा के गवर्नर अबू उबैदा बनाए गए और दूसरे के यजीद। अमवास की वबा में हज़रत अबू उबैदा इंतकाल फरमा गए तो एक रिवायत के मुताबिक उनकी जगह हज़रत माज बिन जबल ने ली और दूसरी की रूह से हज़रत अयाज बिन गनम हाकिम शाम बने। दोनों रिवायतों के मुताबिक इन हर दो के इंतकाल के बाद यजीद बिन अबी सुफियान शाम के वाली बनाए गए। अब शाम पर उनकी हुकूमत थी और उनके भाई मुआविया उनके मददगार थे। बड़े भाई की ज़िंदगी में अमीर मुआविया की हैसियत महज एक मुआविन की थी, लेकिन जब भाई की मौत करीब आई तो उन्होंने अपने बादिन शाम का कायम मकाम वाली चुना। हज़रत फारूक ने इस तकर्रुर को मुनासिब समझकर मंजूर कर लिया और हक बात यह है कि अमीर मुआविया का इंतखाब गलत न था। वो बहुत बड़े ज़हीन सियासतदान थे। उन्होंने हज़रत फारूक जैसे बड़े खलीफा को खुद से बदजन होने का मौका न दिया और गो एक घड़ी ऐसी आई कि हज़रत फारूक ने उनके अंदाज़ जीस्त को नापसंद समझकर उनसे नाराज़ हो गए, मगर अमीर मुआविया ने अपनी जहानत के सबब ये घड़ी भी टाल दी। इब्न असाकिर की रिवायत है कि हज़रत फारूक अब्दुर्रहमान बिन औफ की मैयत में जब शाम आए तो अमीर मुआविया उनकी पेशकदमी को मौजूद थे। खुद्दाम साथ थे, जिस्म पर अच्छा और उम्दा लिबास था। फारूक ने मिल्लत के इस किसरा को देखा तो पेशानी पर बल पड़ गए और उनकी तरफ देखे बगैर आगे बढ़ गए। कोई दूसरा होता तो गालिबन हज़रत फारूक की इस बेतवज्जही और गुस्सा की बिना पर हिम्मत हार देता, मगर अमीर मुआविया की जहानत अपनी मिसाल आप थी। वो खुद्दाम को पीछे छोड़कर हज़रत फारूक के पीछे लपके और एक बार और इनके सामने आए, सलाम अर्ज किया। हज़रत फारूक ने मुंह फेर लिया। उस वक्त अमीर मुआविया ने ज़बान खोली और फारूक के अताब की वजह पूछी। फारूक आज़म ने ये वजह कह दी तो अमीर मुआविया ने जवाब दिया, मैं जिस माहौल में रहता हूँ ये मगरूर बादशाहों और शहनशाहों का माहौल है। इस माहौल में वही अंदाज ज़रूरी है जो मैंने इख्तियार कर रखा है। अगर ये अंदाज इख्तियार न करूँ तो मिल्लत का वकार कायम न रहे। वो मुआविया के अल्फाज न थे, मफहूम यही था। इनका अंदाज इस कदर मुअस्सर था कि फारूक आज़म की नाराज़गी दूर हो गई। याद रहे कि फारूक वही बुजुर्ग थे जिन्होंने हज़रत अयाज बिन गनम को महज इसलिए सजा दी थी कि अयाज बारीक कपड़े पहनते थे। इसके बरक्स अमीर मुआविया बारीक कपड़े भी पहनते, उम्दा मकान में भी रहते, खुदाम की टोलियां उनके आगे पीछे हर वक्त हाजिर रहती। इसके बावजूद वो हज़रत फारूक के गुस्से से साफ बच गए, महज इसलिए कि वो बेहद ज़हीन थे, अपनी मुदाफ़ियत के हुनर से वाकिफ़ थे और जानते थे कि फारूक जैसे बुजुर्ग को किस तरह राज़ी किया जा सकता है। बहुत मुमकिन है कि हज़रत फारूक अगर इस सफ़र के बाद कुछ ज़्यादा दिन जिंदा रहते तो वक्त का तराजू अमीर मुआविया के इस जवाब का हल्का बिन वाज़ेह कर देता और फारूक आज़म उनको भी उसी तरह मासूल कर देते जैसे अयाज बिन गनम को किया था। मगर मौत के फरिश्ते ने मिल्लत के इस बहुत बड़े ज़हीन की पर्दादारी की और फारूक इस दुनिया से जल्द रुखसत हो गए। फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की जगह जिस बुजुर्ग ने ली वो फारूक की तरह ना सख्तगीर थे और ना उनका तरीक़ा वालियान मुल्क के सिलसिले में फारूक ऐसा था। वो सिर्फ सख्तगीर न थे, वो अजीज़ व क़रीब की परवरिश के आदी थे। अमीर मुआविया उनके करीबी अजीज़ थे और ये सवाल ही पैदा न हुआ कि अमीर मुआविया कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। हज़रत उस्मान की तरफ से उन्हें पूरी आज़ादी हासिल रही। अब शाम अमीर मुआविया का था और वो उसके महज वाली ही न थे, उसके बाशिंदों के नब्ज़ शनास भी थे। हज़रत उस्मान के पूरे दौर में कभी एक वक्त भी अमीर मुआविया की जवाब तलबी न हुई और न कभी कोई ऐसी घड़ी आई कि शाम के किसी गिरोह ने अमीर मुआविया की रविश के खिलाफ कोई मुअस्सर इक़दाम किया हो। अलबत्ता शाम के सियासी समंदर की पुरसकून सतह उस वक्त तूफान की जद में आ गई जब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत बड़े प्यारे साथी शाम तशरीफ़ लाए थे। अबू ज़र गफ़ारी हज़रत अली करमुल्लाह वजह के मदरसा ख़याल से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने शाम आने के बाद जब लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार से हटे हुए देखा, जब उनकी निगाहें ऊंचे ऊंचे महलों, सोने और चांदी के ढेरों और ऐशो निशात के दूसरे सामान पर पड़ी तो वह ज़ब्त न कर सके।
انہوں نے اسلام کے لیے مار کھائی تھی، وہ مسلمانوں کی اس غلط روش کے خلاف طوفان کسی تندی و تیزی کے ساتھ اٹھے۔ یہ معمولی طوفان نہ تھا جو فضا میں لہراتا ہوا امیر معاویہ کی سیاسی سربلندی کے مینار پر لپکا، اور مگر امیر معاویہ بھی معمولی حریف نہ تھے۔ انہوں نے ابو ذر غفاری کے اٹھائے ہوئے اس طوفان کو بڑھتے دیکھ کر حضرت عثمان کا دامن تھاما، اور حضرت عثمان بہرحال ملت کی کشتی کے ناخدا تھے، اور اس ناخدا نے ابو ذر غفاری کو حکم دیا کہ مدینہ لوٹ آئیں۔ ابو ذر خواہ کیسی بھی سخت روش پر چلنے والے تھے، مگر خلیفہ کی اطاعت کو بے حد ضروری سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان کا حکم پاتے ہی شام کے مسلمانوں کے حال پر روتے مدینہ لوٹ گئے، گویا طوفان نے اپنی راہ بدل لی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک شامی عوام کو قطعاً معلوم نہ تھا کہ اسلام کن اونچے مقاصد کو دامن میں بھر کر دنیا میں آیا۔ یہ بیچارے شامی عوام محض یہ جانتے تھے کہ عرب کے ایک ریگزار پر حکومت کرنے والا شخص اسی خاندان سے ہے جس کے ایک معزز فرد امیر معاویہ ہیں۔ شام والوں کو کچھ خبر نہ تھی کہ مدینہ کی یہ حکومت کسی ایک خاندان کی نہیں، پوری ملت کی حکومت ہے، اور عثمان غنی ملت کے محض ایک نمائندہ ہیں، اور ملت جب چاہے انہیں اس منصب سے ہٹا سکتی ہے۔ بیچارے شامی حق بجادم تھے۔ اس وقت تک جب وہ جس قسم کے نظام حکومت کے خوگر رہے تھے، وہ اسلامی نظام حکومت سے قطعاً مختلف تھا۔ اس نظام حکومت کی روح سے باپ کی جگہ بیٹے کو ملتی، اور اگر بیٹا نہ ہوتا تو کوئی دوسرا فرد خاندان اس خاندان شرف کا وارث بنتا۔ بیچارے شامی عثمان غنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث جانتے۔ وہ سمجھتے کہ عثمان غنی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اسی لیے وہ ان کی جگہ بیٹھے ہیں۔ وہ انتخاب اور عام چناؤ کے مفہوم سے قطعاً آگاہ نہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت علی کا نامہ بر ان کے انتخاب کے بعد شام کی سرحد پر پہنچا تو شامی فوج کے ایک بڑے گروہ نے ان کو روک کر کہا، اگر تمہیں عثمان نے یہاں بھیجا ہے تو شام کے سبززار تمہیں خوش آمدید کہیں گے، اور اگر کسی اور کی طرف سے یہاں آئے ہو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ جس راہ سے آئے ہو اسی راہ پر لوٹ جاؤ۔ ہم عثمان کے سوا کسی دوسرے کو نہیں جانتے، ہم امیر معاویہ پر الزام نہیں دیتے۔ شامی عوام کی جہالت اور عدم واقفیت ہی اصل مجرم تھی۔ شامی عوام صدیوں سے ایک ہی نظام حکومت سے آشنا تھے۔ ان کے نزدیک امیر معاویہ بادشاہ وقت کے وارث اور عزیز تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے کسی علی کا حق نہ تھا ان پر حکومت کرے۔ یقیناً یہ امیر معاویہ کی حد سے بڑھی ہوئی ذہانت اور بہت اونچی سیاست تھی کہ انہوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اور عثمان غنی کی خون آلودہ قمیض ایک ایک شامی کو دکھائی، اور اس سے کہا، یہ علی جنہوں نے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے عثمان کے قاتل ہیں، اور ان سے لڑنا مقتول بادشاہ کے قاتل سے لڑنا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت جب نائلہ کی انگلیاں اور حضرت عثمان کی قمیض دمشق کے بازاروں میں دکھائی جا رہی تھی شام کے لوگوں کے صحیح احساسات کیا تھے۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ شام کے 80,000 سپاہی مظلوم عثمان کا بدلہ لینے پر تیار ہو گئے تھے، اور وہ کسی علی کو اپنا سیاسی رہنما ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ صحیح ہے کہ اگر حضرت علی انتخاب عام کے بعد اپنے چچیرے بھائی ابن عباس اور اپنے بیٹے حسن کا مشورہ مان لیتے اور معاویہ کو شام کی حکومت کا پروانہ دے کر ان سے کہتے کہ تم ہماری طرف سے شام پر ویسے ہی مختار ہو جیسے عثمان کے زمانہ میں تھے، تو نہ صرف معاویہ ان کی بات پر بیعت کر لیتے بلکہ شام کے باشندے بھی جان جاتے کہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین ہیں، اور ان کا انتخاب اسی طرح ہوا ہے جیسے عثمان کا ہوا تھا۔ مگر علی رضی اللہ عنہ کی سیاست اس دنیا کی سیاست نہ تھی، ان کی نظر عام دنیا کی نظر سے بہت بالا تھی۔ انہوں نے بھائی اور بیٹے کو ڈانٹ دیا۔ انہوں نے دونوں کے جواب میں بہت ہی غصہ بھری آواز میں کہا کہ علی کی تلوار بڑی جوہر وار تھی، اور ان کے بعد بہت مضبوط تھے، اور ان کے بازو بہت مضبوط تھے۔ ابن عباس کو یہ بات معلوم تھی، انہوں نے حضرت علی کی اس خوبی کا اعتراف کیا، مگر سمجھایا مصلحت یہی ہے کہ تم اپنی اس تلوار کو بھی بے نیام نہ کرو۔ ابن خلدون کے بیان کے مطابق یہی مشورہ مغیرہ بن شعبہ نے بھی دیا، مگر حضرت علی نے کسی کی بات نہ مانی اور خود کو شامیوں سے متعارف ہونے کا ہر لمحہ کھو دیا۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر حضرت علی ایک بار منتخب خلیفہ کی صورت میں شام کے عوام سے متعارف ہو جاتے تو امیر معاویہ اپنی ہر سیاسی سربلندی کے باوجود کسی طرح بھی علی کے مقابلے میں کامیاب نہ ہوتے، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عوام سے اپنا صحیح تعارف نہ ہونے دیا، اور امیر معاویہ کی سیاست کامیاب ہو گئی۔ ابن خلدون، ابن اسیر اور طبری نے وہ تمام واقعات تفصیل سے بیان کیے ہیں جو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پیش آئے۔ ہمارا مقصود ان واقعات کو دہرانا نہیں ہے، ہم صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی نے نہ صرف اس وقت امیر معاویہ کے خلاف اپنی تلوار استعمال کی، بلکہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اسی تلوار کے جوہر دکھائے۔ طلحہ اور زبیر دونوں بڑے بہادر اور بہت اونچے سیاستدان تھے، مگر حضرت علی کی تلوار جب فضا میں چمکی تو نہ طلحہ بچے اور نہ زبیر، اور نہ حضرت عائشہ کی رہنمائی ہی کام آئی۔ حضرت علی کی تلوار نے حضرت عائشہ کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، اور حضرت عائشہ کی ہودج زمین پر آن گری۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر ابن ملجم ملعون کی زہر میں بجھی ہوئی تلوار علی رضی اللہ عنہ کی پشت کو نہ کاٹ جاتی تو علی رضی اللہ عنہ کے قوی بازو امیر معاویہ کے 2 ٹکڑے کر دیتے۔ بہرحال حضرت عثمان کی شہادت کے صرف 3 سال بعد کی مدت میں عالم اسلام نے
बहुत खौफनाक मनाजिर देखे, जंग जमल देखी, सुफैन का मार्का देखा, 60,000 साहबा की नाशें खून में तड़पती और मचलती देखी, और फिर आखिर में कूफा की मस्जिद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे ऊंचे और पाकबाज खलीफा बरहक का कटा हुआ जिस्म देखा। ये सब कुछ महज इसलिए देखा कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इब्न अब्बास से कहा था कि मा आतियतुद्दा सैफ, अगर अली अपनी इस तलवार को बेनियाम न करते तो तारीख़ इस्लाम का यह खून बाब कभी मुरतब न होता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह जवाब देकर यकीनन लाखों खनखनाती तलवारों की आवाज़ें सुनी थी, मगर ये न जाना था कि एक दिन एक मलून की जहर में बुझी हुई बेआवाज़ तलवार उनकी शहारत को चाट जाएगी और मिल्लत एक ऐसी गलत राह पर चल निकलेगी जो इस्लाम की तजवीज़ करदा न थी। उनके बेटे हसन ने बाप की शहादत के बाद अपने चचा इब्न अब्बास और अपने मशवरे पर अमल करने की कोशिश यकीनन की। उन्होंने कूफियों की रविश को देखकर अमीर मुआविया की तरफ तलवार नहीं अपना दस्ते मोहब्बत बढ़ाया, मगर वो हसन थे और उनका ये हाथ जिसे उन्होंने बढ़ाया था ऊपर का हाथ न था, नीचे का हाथ था। उन्होंने अपना हक अमीर मुआविया को दे दिया था। उन्होंने अपने सामने अमीर मुआविया को झुकाया न था, खुद उनके सामने झुक गए थे। मोहब्बत का ये हाथ अगर अली रज़ी अल्लाह अन्हु बढ़ाते तो उस वक्त ये ऊपर रहता। अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा होते और अमीर मुआविया उनके एक आमिल करार पाते, और मिल्लत एक हौलनाक इज़्तिराब में मुब्तला होने और अंधेरे दलदल में गिरने से बच जाती, और इस्लामी तारीख ख़ानदानों की तारीख न बनती, सिर्फ मिल्लत मुस्लिमा की तारीख होती। हमारी ज़ाती राय ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब अपनी तलवार बेनियाम की तो उन्होंने हालात व वाक़यात का सही अंदाज़ा न किया था। वो समझते थे अब तक उनके सर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक साया है, अब तक वही आलम है जो खैबर की फतह के वक्त था, मगर हालात सरासर बदल चुके थे और मिल्लत एक ऐसे नुक्कड़ पर आन खड़ी हुई थी जिसके आगे बहुत गहरे खड्डे थे। यकीनन ये खड्ड पाटे जा सकते थे, मगर तलवार उस वक्त बिल्कुल बेमायनी थी। तिबरी और याकूबी के बयान के मुताबिक मदीना, मक्का, दमिश्क, मिस्र, कूफा और बसरा तमाम बड़े शहर हज़रत उस्मान की शहादत से बेहद मुतासिर थे, और मदीना जहां हज़रत अली के हाथ पर अभी बैयत हुई थी शोलों में लिपटा हुआ था, और यमन और मिस्र के सिवा किसी दूसरे मुल्क ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह की खिलाफत तस्लीम न की थी। उनके भेजे हुए अमाल मिस्र और यमन के सिवा हर जगह नाकाम रहे थे। इब्न खल्दून ने इन मुक़्तदर और बुजुर्ग सहाबा के नाम गिनवाए हैं जिन्होंने हज़रत उस्मान की शहादत से मुतासिर होकर हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हाथ पर बैत न की थी। इन मुमताज़ सहाबा में हज़रत साद बिन अबी वक्कास, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत हसन बिन साबित, हज़रत उसामा बिन ज़ैद भी थे। ये सारे लोग हज़रत उस्मान की मज़लूमियत से बेहद मुतासिर थे। गो बलवाइयों की जमात अभी तक उनके सर पर मौजूद थी, फिर भी ये लोग हज़रत उस्मान के कसास का मुतालबा करने लगे थे। हज़रत तलहा और ज़ुबैर भी इन कसास चाहने वालों में शामिल हो गए थे। मदीना के बाहर कई हज़ार बद्दू भी यही मुतालबा कर रहे थे। वो उनमें से कई लोग मुंतशिर हो गए, मगर हज़रत तलहा और ज़ुबैर बाज़ दूसरे सहाबा के साथ मक्का आए। मक्का में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा मौजूद थी। उन्हें जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की खबर मिली तो बहुत रोई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु उन लोगों में से थे जो तंगी के दिनों में ख़ानदान नबूवत की हर मुमकिन मदद किया करते। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और मुसलमानों के तीसरे खलीफा थे। इसमें कोई शुबा नहीं कि बनु उमैया के जो अफराद मदीना से भाग कर मक्का आए थे, उन्होंने हज़रत उस्मान की शहादत की तफसीलात सुनाते वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बाब में गलत बयानी से काम लिया था। मगर ये हकीकत है कि हज़रत आयशा बेहद परेशान थी। ये परेशानी हज़रत तलहा और ज़ुबैर ने और बढ़ा दी। बनु उमैया के ख़ानदान की औरतें और हज़रत नाइला की कटी हुई उंगलियों ने तो हज़रत आयशा की हालत गैर कर दी। मक्का के करीब करीब सारे लोग मुश्तइल हो गए थे। बहुत से बैरूनी लोगों ने बाहर से आन कर बैतुल्लाह के गुलाफ को पकड़ पकड़ कर आंसू बहाए थे। इस हकीकत से किसी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि खलीफा वक्त की इस तरह शहादत कोई मामूली हादसा न था। ये बहरहाल मक्का के लोग बेहद मुश्तइल थे। हज़रत आयशा, हज़रत ज़ुबैर और तलहा इन्हें लेकर कातिल उस्मान से कसास लेने की खातिर मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। बनु उमैया के लोगों ने खसूसियत से इब्न आमिर और याला ने मसारिफ जंग के लिए बहुत सी रकम दी। जिस वक्त हज़रत आयशा की क़यादत में ये फ़ौज मक्का से रवाना हुई तो उसकी तादाद इब्न असीर और तिबरी के कौल के मुताबिक 3000 थी। ये फ़ौज मदीना की तरफ आने की बजाय बसरा की तरफ चली। इब्न असीर और तिबरी का बयान है कि बसरा के लोग हज़रत ज़ुबैर के बड़े हामी थे, इसीलिए हज़रत अली और इनकी फ़ौज की तैयारियों की खबर पाकर ये लोग बसरा की तरफ बढ़ गए। रास्ता में मरवान की वजह से हज़रत ज़ुबैर और हज़रत तलहा के हामियों में तकरार की नौबत आई। नमाज की इमामत के सिलसिले में झगड़े ने तौल खींचा। हज़रत आयशा ने तानाई से काम लिया और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को इमामत का हुक्म देकर बात ज़्यादा बढ़ने न दी। इब्न असीर के कौल के मुताबिक इस फ़ौज में कुछ लोग हज़रत तलहा के हामी थे और कुछ हज़रत ज़ुबैर के, और ये दोनों आपस में खिलाफत के इस्तेहकाक पर एक दूसरे से उलझे हुए बसरा की तरफ बढ़ रहे थे। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि मुतालबे कसास की असल हकीकत क्या थी। हज़रत आयशा सादा दिल थी, उन्हें कुछ अंदाज़ा न था कि सियासत क्या होती है। उन्हें ये अंदाज़ा तो उस वक्त हुआ जब कई महीनों के बाद हज़रत अली जनाब काका
کے ساتھ بصرہ کے قریب آ پہنچے اور جنگ جمل کے شعلے بڑھ گئے۔ جنگ جمل کے آغاز سے پہلے جناب کا آقا نے حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت عائشہ صدیقہ سے جو گفتگو فرمائی، اس کی بنا پر ان تینوں نے حضرت علی سے لڑنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، مگر بنو امیہ کے افراد اور ان فتنہ پردازوں نے جو حضرت عثمان کے قاتل تھے جب صلح ہوتا دیکھی تو چپ چاپ پیچھے ہٹ گئے۔ رات کی سیاہی پھیل چکی تھی اور ابھی دوسرے دن کا سورج طلوع نہ ہونے پایا تھا کہ ابن سبا اور اس کے ساتھی حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ اندھیرے میں گویا امتیاز مشکل تھا، مگر ہر طرف شور مچ گیا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے دھوکہ دیا، یہ دھوکہ علی رضی اللہ عنہ نے نہیں، ابن سبا اور قاتلین عثمان نے دیا تھا۔ بہرحال اس دھوکہ نے حضرت طلحہ اور زبیر اور عائشہ کے دل توڑ دیے اور جنگ کے شعلے خوب بھڑکے۔ ابن خلدون نے جنگ جمل کی تفصیل کئی صفحات میں بیان کی ہے۔ طبری اور ابن اسیر نے ابن خلدون سے کہیں زیادہ وضاحت سے کام لیا ہے۔ مختصر یہ کہ اس جنگ میں حضرت زبیر بھی شہید ہوئے اور طلحہ بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے گئے اور جنگ کا انجام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں ہوا۔ مسلمانوں نے یہ لڑائی جس جوش و خروش سے لڑی، خصوصیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کو جانثاروں نے جس عقیدت و ثبات قدمی سے گھیرے میں لیا، اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے مخالفوں میں مخلص اور سچے لوگ بھی کثرت سے تھے۔ بہرحال گو یہ لڑائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جیت لی اور ایک طرح سے سارا عراق، سارا یمن، مصر اور ان سے پرے کا علاقہ ان کے تسلط میں آ گیا، مگر وہ بات پیدا نہ ہوئی جو خلافت کی شایان شان تھی۔ ملت دو مضبوط گروہوں میں بٹ گئی تھی۔ شام کا زرخیز اور وسیع علاقہ امیر معاویہ کے قبضہ میں تھا اور باقی کے علاقے علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ یہیں سے انہوں نے امیر معاویہ کے نام و پیام کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے قصاص کے مطالبے پر اڑے رہے اور دونوں میں مصالحت نہ ہو سکی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بڑی فوج لے کر شام کی طرف بڑھے۔ فرات کے قریب صفین کے مقام پر فریقین میں خوفناک لڑائی ہوئی جس میں 60,000 مسلمانوں کا خون بہا۔ ابن اسیر اور طبری کی روایت کے مطابق حضرت عمرو بن عاص بھی امیر معاویہ کی طرف سے حضرت علی کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور اگر وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف نہ ہوتے تو یہ جنگ امیر معاویہ ہار دیتے، مگر عمرو بن عاص کی دانائی نے اس خوفناک جنگ کو ایک عجیب رنگ دے دیا۔ انہوں نے شامیوں سے کہا، قرآن نیزوں پر اٹھا لو اور چلاؤ، قرآن ہمارا حکم ہے۔ شامیوں نے جب قرآن نیزوں پر اٹھائے اور عمرو بن عاص کی بتائی ہوئی بات دہرائی تو حضرت علی کی فوج نے لڑائی سے ہاتھ روک لیے اور چلانے لگے، شامی ٹھیک تو کہتے ہیں، قرآن کو حکم مان لو۔ یہ ایک سیاسی چال تھی جو کامیاب ہوئی، لڑائی رک گئی اور قرآن کی روح سے ثالث کے تقرر پر بحث ہوئی۔ عمرو بن عاص معاویہ کی طرف سے ثالث بنائے گئے اور ابو موسیٰ اشعری کو کوفہ والوں نے حضرت علی کی خواہش کے بغیر اپنا ثالث بنایا اور طے ہوا یہ دونوں ثالث 6 مہینے کے بعد قرآن کے پیش نظر ملت کے مستقبل کا فیصلہ کر دیں گے۔ 6 مہینے تک لڑائی رکی رہی۔ 6 مہینے کے بعد پھر سیاست کامیاب ہوئی۔ ابو موسیٰ اشعری عمرو بن عاص کی دانائی کا شکار ہوئے۔ انہوں نے علی اور معاویہ دونوں کو خلافت سے معزول کر دیا اور عمرو بن عاص نے منبر پر چڑھ کر علی رضی اللہ عنہ کی معزولی کی تو تائید کی، مگر معاویہ کو اپنی طرف سے خلافت کا حقدار ٹھہرایا۔ یہ ایک بڑی سیاسی چال تھی، اور ایمان کی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اسی وقت بند گئے تھے جب عمرو بن عاص نے قرآن حکیم نیزوں پر ٹنگوائے تھے۔ یہ ثالثی حضرت علی کے لیے مضر تھی، مگر معاویہ کے بڑے اطمینان قلب کا موجب ہوئی۔ شامی بہت خوش تھے کہ ان کا ثالث جیت گیا۔ اس دن کے بعد حضرت علی اور امیر معاویہ میں دو بدو کوئی دوسری لڑائی نہیں ہوئی، لیکن دونوں ہمیشہ اس کوشش میں رہے کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں۔ ابھی تک امیر معاویہ شام، فلسطین، شرق اردن اور اس کے ملحقات کے والی تھے۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے فاتح مصر فلسطین عمرو بن عاص کو 6000 سپاہیوں کے ساتھ مصر بھیجا۔ عمرو بن عاص نے ایک بار پہلے بھی یہ ملک فتح کیا تھا، اس بار انہوں نے اسے پھر فتح کیا۔ محمد بن ابی بکر مارے گئے اور مصر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ مصر کی فتح سے امیر معاویہ کو بے حد تقویت پہنچی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شدید نقصان ہوا۔ ابن اسیر اور ابن خلدون کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شام پر چڑھائی کے لیے بڑے زور کی تیاریاں کی، 40,000 سپاہی بھرتی کیے، مگر ابھی روانہ نہ ہوئے تھے کہ موت آن پہنچی اور ظالم ابن ملجم نے زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے اسباق اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ برحق کی جان لے لی۔ ابن اسیر، طبری اور ابن خلدون نے یہ قصہ وضاحت سے لکھا ہے کہ کس طرح ابن ملجم اور اس کے 2 ساتھی خارجیوں نے امیر معاویہ، عمرو بن عاص اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو شہید کرنے کا آپس میں عہد و پیمان کیا تھا۔ یہ دونوں تو بچ گئے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی سادگی کے سبب شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد لوگوں نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ ایک بڑی سیاسی غلطی تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت حسن تقویٰ اور طہارت میں اپنی مثال آپ تھے،
मगर खलीफा के इंतखाब का हक कूफा वालों को न था। पहले 4 खुलफा मदीना वालों ने मुंतखब किए थे, इसलिए 5वें खलीफा का इंतखाब भी मदीना वालों को करना चाहिए था, और फिर बाप के बाद बेटे का इंतखाब इस्लामी तरीके इंतखाब के मनाफी था। इब्न खल्दून ने हज़रत अली की शहादत की तफसील बयान करते हुए लिखा है कि जब मौत करीब थी तो आपकी खिदमत में जुंदब बिन अब्दुल्ला आए। उन्होंने पूछा कि क्या हम आपके बाद हसन की बैत कर लें? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि मा अमरुकुम वला अन्हाकुम तुबिल बसर अंतुम अबसर। लेकिन अगर हज़रत अली इसके जवाब में वही बात कहते जो फारूक ने कही थी तो कितना बेहतर होता। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से शहादत के वक्त लोगों ने कहा कि अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को अपने बाद खलीफा बना दीजिए। फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहने वालों को सख्त डांटा और अपने बेटे को खिलाफत के उम्मीदवारों की फहरिस्त में से निकाल दिया। अब्दुल्ला बिन उमर इस बोर्ड में यकीनन थे जो खलीफा के इंतखाब के लिए मुकर्रर हुआ था। वो राय दे सकते थे मगर अपने आप को उम्मीदवार की हैसियत से पेश न कर सकते थे। इस्लामी जमहूरी निज़ाम अली रज़ियल्लाहु अन्हु से यही चाहता था कि वो अपने बेटे हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को खिलाफत की गद्दी पर बैठने से मना कर जाते और लोगों से कहते कि मेरे बाद मेरे बेटे को खलीफा ना बनाना, ये हुकूमत मेरी मीरास नहीं है, मुसलमान मेरे बाद जिसे चाहें इंतखाब करें, लेकिन मेरा बेटा इंतखाब न किया जाए। अगर अली रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसा करते तो एक बेहतर मिसाल मिल्लत के सामने आती और बहुत मुमकिन था कि इस तरह इस्लामी तारीख कुछ और होती। बहरहाल हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने न लोगों को इमाम हसन की बैत का हुक्म दिया और न उन्हें रोका। इब्न खल्दून और इब्न असीर की रिवायत के मुताबिक लोगों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तदफीन के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत कर ली। अजीब बात है कि जब कैस बिन साद अंसारी ने इमाम हसन से कहा अलबस्तु यदका अबालियका अला किताबिल्लाहि व सुन्नत नबिय्यहु व क़ताल माहिलीन, तो हज़रत हसन ने तरमीम पेश की कि अला किताबिल्लाहि व सुन्नत रसूलिही फ इन्नहा यातियानी अला कुल्ली शर्त। लेकिन जब वो बैत लेते तो उस वक्त शर्त लगाते कि तुम मेरी इताअत करोगे, जिसे मैं अमन दूंगा उसे अमन दोगे, और जिससे लड़ूंगा उससे लड़ोगे। इस पर लोगों ने कहा कि माँ हाजा लकुम बिसाहिब व मा युरीदु हाजा इल्लल क़िताल। बहरहाल लोगों ने हज़रत इमाम हसन की बैत की, मगर इमाम हसन की बैत महज बराए वज़न थी, महज एक आरज़ी शय थी। हसन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बाप की तरह बहादुर जंगजू न थे। अमीर मुआविया को ये बात मालूम थी। वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की खबर पाते ही हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से लड़ने के लिए कूफा की तरफ बढ़े। गो 40,000 कूफी सिपाही उनके मुकाबले के लिए मदाइन आए, मगर अभी लड़ाई ने जोर न पकड़ा था। अभी पहली ही झड़प हुई थी कि कूफी भाग खड़े हुए। उनकी बेहूदगी और बेवफाई का अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि उन्होंने खुद ही इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के खेमे को लूट लिया और वो बसात जिस पर वो तशरीफ फरमाते उनके नीचे से निकाल ली। ये एक अजीब हादसा था। अगर इसके बाद भी इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु खिलाफत की मसनत से लिपटे रहते तो गालिबन अच्छा न होता। उन्होंने ये बात खुद भी पूरी शिद्दत से महसूस की। मदाइन के महल में आते ही उन्होंने अमीर मुआविया को लिखा कि मैं खिलाफत तुम्हारे सुपुर्द करने को तैयार हूँ, बशर्ते कि तुम कूफा के बैतुल माल का सारा रुपया जिसकी मिकदार 50 लाख दिरहम है मुझे दे दो। इसके अलावा खराज दारुल जबर और रेशतम का मुतालबा भी किया। इस मकतूब की खबर जब इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के छोटे भाई इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन जाफर को हुई तो वो उनके पास आए और इस बात की मुखालफत की, मगर इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इब्न असीर के अल्फाज के मुताबिक इमाम हुसैन को डांटा और हुसैन खामोश हो गए। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का मकतूब जब मुआविया को मिला तो उन्हें बेहद खुशी हुई। इब्न असीर का बयान है कि अमीर मुआविया इस मकतूब को पहुंचने से पहले एक सादा कागज़ इमाम हुसैन को भेज चुके थे और लिखा हुआ था कि जो शराइत चाहिए इसमें लिख दीजिए, मुझे मंजूर है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह मकतूब पाया तो कुछ और शराइत बढ़ाई, मगर चूंकि वो पहले ख़त में अपने मुतालबात पर मोहर लगा चुके थे इसलिए अमीर मुआविया ने पहली शराइत ही पूरी की और इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीर मुआविया के हाथ पर बैत कर ली। इब्न असीर कहते हैं कि इस मौके पर हज़रत हसन ने कूफियों को तान किया, कूफा वालों तुमने मेरे बाप को मारा, तुमने मेरा सामान लूट लिया और मेरा मकान गिरा दिया। इब्न खल्दून का बयान है कि हज़रत अमीर मुआविया हज़रत इमाम हसन से बैत लेने के बाद कूफा में दाखिल हुए जहाँ लोगों ने उनकी बैत की। ये बैत आमा थी। इब्न खल्दून की रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु अमीर मुआविया के साथ कूफा नहीं आए, वो मदीना की तरफ रवाना हो गए और कैस बिन साद को हुक्म दे गए कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत कर लें। कैस ने ये खत अवाम को पढ़कर सुना दिया। मोरिक याकूबी की रिवायत की रूह से अमीर मुआविया की बैत से सिर्फ एक शख्स साद बिन मालिक ने एतराज किया और अमीर मुआविया की खिदमत में हाजिर होकर उनसे कहा कि ऐ बादशाह हमारा इस्लाम कबूल करो। इससे मुआविया बहुत नाराज हुए, मगर साद बिन मालिक ने उनकी नाराजगी की कोई परवाह न की और उन्हें अमीरुल मोमिनीन नहीं माना। याकूबी कहते हैं कि मुआविया अभी कूफा में थे कि उन्हें मालूम हुआ कि फज़दा बिन नौफल अशदी ने खुरूज किया है। वो जिस वक्त अपने 1500 साथियों के साथ नखलिया पहुंचा तो अमीर मुआविया उसके मुकाबले के लिए निकले। कूफी उनके साथ थे। अमीर मुआविया के डर से कूफियों ने फज़दा के साथ बड़ी सख्त लड़ाई की। फज़दा मारा गया और इसकी जमीयत टूट गई। इस वाक़े के बाद अमीर मुआविया शाम लौट गए। अब वो पूरे आलम इस्लाम के फरमारवा थे।